Assalamu alaikum hurmatli jamalar. Bugungi juma kuningiz ma'rifat bo'lsin. Yana mana ertangi bo'la turgan, kela turgan Ramazon oyida muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Alhamdulillah, inshaalloh mana ertandan boshlab o'zimiz bekilat Ramazon oyining birinchisi bo'lib boshtaladi. Alloh taolo shu bir oy ichidagi qarmag'an ro'zangizlar, ta'dibotlaringizlar, tilingizlar, duoingizlar qabul bo'lsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de itat estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tattaqun. O mu'minlar, sizlarga Ramazon ayında oruza qarmao farz bo'lib bekilgan, yozilgan. Bu oruza Ramazon ayında oruza qarmao birlesilerge emas, serlerden murdağı paygambarlarga ümmetlerin bardığına farz olup kelgen. Qalaversa adam atağızdan beri bu Ramazon ayında oruza qarmao farzlığı kele jatat ulanıp. Leallekum tattaqun. Allah Teala şunday Ramazon ayında oruza qarmaonu farz kıldı. Sebebi oruza qarmasaňar mümkün seler takvalı bolasaňar deydi. Oruza qarmao menen adam takvalı bolatken. Sebebi oruza qarmagandan keyin kursak açıp, aldan ketip, alsız olup, Kudayını oylayt, ölümde oylayt, ahirette oylayt, başka açlarda oylayt. Şuntip takvalı bolat, sabırlı bolat. Sebebi daim kursak tok jüreverse, kursak tok bolgandan keyin şahvat küçeyet deydi. Şeytan oşo şahvat arkalı küçtönüp, şahvat arkalı faydalanıp, al adamды azgırtat. Al emi oruza qarmalsa, oşol şahvat alsız olup, şeytan da anı azgırtışqa jol tavalbay, mümkünçülük tavalbay qalat. Oşol sebepten sizler oruza qarmasaňar, takvalı bolasaňar dep Allah Taala eskertip aytyp atat. Emi bul oruzanın farz boluşuluğunun sebebi Allah Taala en algaç mahluklardan jaratkan nersesi bul akıl bolgon. En birinci akıldı jaratıp turup Allah Taala akılga buyurat, beri kel degende akıl çukagan boyunça kelet Allah Taala buyurdu dep. Arı bar degende hareket et. Sen kimsin, men kimmin degende akıl aytat, ya Rabbim, sen menin jaratkuçum, Rabbimsin. Men senin bir alsız kulungmun deydi. Şunday degende Allah Taala akılga qarap aytat, şu jaratkan mahluklarımdan en bir ulusu, en urmatsıylusu sen bolasın. Oşondan beri bul akıl en bir ulu nerse bolup eseptelinet. Yani qaysı adamdın başında akılı jakşı bolsa, al adam akıllı, urmatlı, sıylı adam bolup eseptelinet. Andan keyin nafsty jarattı. Nafsty jaratkandan keyin beri kel dese kelbeyt, arı var dese barbayt. Men kimmin, sen kimmisin dese, sen sensin, men menmin deydi nafs. Allah Taala'dan keyin bul nafs, bul kafir eken, bul jaman eken, tekebbür eken dep dozokka taşlayt. Dozokta 100 yıl kuyet azaptanıp. 100 yıldan keyin çıgarıp alıp, dağı Allah Taala oşol sorovlardy beret, buyruklardy beret. Dağıle atkarbayt. Anan Allah Taala aytat, bul menin azabımda da dozogumda toğutpa etken dep 100 yıl aççılık azabına taşlap koyat. Yani her bir nesi özgür jaraşa azığı var, şu azıksız aççılık jerge taşlap koyat. Akıl neme nafs 100 yıl açka jatat. Ayabay kıynalat, ayabay alsızdanat. Anan çakırıp alıp, beri kel degene çurkagan boyunca kelet. Arı var degende hareket et. Men kimmin, sen kimsin degende anan bayağı nafs moynu qalat. Ya Rabbim, sen menin Rabbimsin, jaratkuçumsun. Men senin kulungmun dep anan kulduğunu moynu qalat. Anan oşonduktan Allah Taala aççılıkты bizge farz kıldı. Oruzany bizge farz kıldı. Sebebi adam aç kalsa Kudaydı oylaytken, ölümde oylaytken, başkalarda oylaytken. Daimli tok jüreverse tekebbürlenip Kudaydı esten çıgarıp, ölümde esten çıgarıp koyatken. Oşol sebepten oruzany bizge farz kıldı. Emi
Albatta 10 kun, bir ay farz oldu oruza. Bir ay farz bo'lishliginin sebebi, 30 kun farz bo'lishinin sebebi, adam atavuz bir ishga kirgizganda, bir ishda qancha da'amdar bo'lsa, baridan jeysin. Biroq mana shu buğdayni jebeysin deb Alloh taolo tiyib solib qo'ygan. Adam atavuzni shayton kelib azg'itib, o'sha buğdayni jedirtadi. Adam atavuz buğdayni jegandan keyin, biroq o'sha vaqtgachayin bir ishda qancha jesa-da taratuş atpaydilar. Bir kekirgende ash bo'lib chiqib ketaveradilar. Bir terlegende ash bo'lib chiqib ketaveradilar. Taratuş atpaydilar. Şu buğdayni jegandan keyin, buğday qursaga tushgandan keyin, qursag'indan keyin ochib, qichib taratuş ata turgan bo'ldi. O'sha buğday adam atavuz ichida bir ay turib qoladi. Bir ay turgandan keyin o'sha taratuş ata turgan bo'lgandan keyin Alloh taolo bu beyishtin yeri bar jo'i toza, bulg'aysin bu yerga taratuş atsang da ana yerga tushib tashlagan adam atavuzda. O'sha buğday adam atavuzning ichida bir ay 30 kun turganligi uchun anan o'sha 30 kun ro'za qarmoqni Alloh taolo farz qildi. Adam atavuz 30 kun ro'za qarmagan. O'shandaqdan bizda 30 kun ro'za qarmaymiz. Biroq adam atavuz 30 kunni bir niyetinden qarmagan. Bir qarmoq bilan 30 kungacha nechtikka jeganda emas, ichganda emas, 30 kundan keyin o'zini ochgan. Biz alhamdulillah kechgacha ro'za qarmaymiz dag'in, tag'in qilsa jeymiz. Bu bizga Alloh taolaning yengildigi, rahmati bo'lib hisoblanadi. An Abu Hurayra radhiyallohu anhu qala kana Rasululloh sallam yubashshiru ashabahu wa yaqulu qad ja'akum shahrun ramazan shahru ramazan shahrun mubarakun qad iftarazallohu alaykum siyamah. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, har doim shu Ramazon oyining alg'ashqi kuni kelganda, misali shu bugun kunday bo'lganda, ertadan Ramazon bo'la turgan bo'lganda, sahobalarga chiqib shunday deb va'z aytadilar. Sizlarga eng bir ulug' Ramazon oyi kelib atadi. Bu ay o'ta barakali ay. Bu ayda Alloh taolo sizlarga ro'za qarmoqni farz qildi. Bir ay to'liq shu Ramazon oyida to'liq ro'za qarmashinglar kerak. Bu ayda beyishtin eshiklari bari ochiladi. Biri de jabılmaydı. Bu ayda dozoqtun barliq eshikleri jabıladi. Biri de açılmaydı. Bu ayda jaman jinderdi zincirlab baylab qo'yiladi. Adam balasiga ziyon yetkira olmaydi. Bu ayda shaytonlari da kishangdab qo'yiladi. Shayton da ko'p azg'ita olmaydi. Va fihi laylatun khayrun min alf shahr. Bu ayda bir tun var, al 1000 aydan da yaxshiroq. Al albatta Qadr tuni. Qadr tuni 1000 aydan da yaxshiroq. Qadr tuni bir tun chidab o'tirib ibodat qilib chiqsak, 1000 ay tuni kun ibodat qilgan savun olar ekanmiz. 1000 ayda hisoblab kelsak 83 yil. 83 yil boshimizni ko'tarmay ibodat qilgan savun olar ekanmiz. Wa ruyanil a'mash an Haysamata قال كان يقولون من رمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Misali 5 vaqt namoz o'qiymiz, har bir namoz ikki namozning o'rtasidagi gunohlarni kafarat qilib jo'yib yuboradi. Misali ertadan bamdod o'qigan bo'lsak, bamdoddan shu peshingacha qancha gunoh bo'lgan bo'lsa, jumani shu peshinda o'qirmenen o'rtadagi gunohlar jo'yilib ketadi. O'shanda juma namozida o'tgan jumani o'qidik, bugun alhamdulillah mana bugun juma namozi o'qiymiz. Ikki jumaning o'rtasida 7 kun ichida qancha gunohlar jassak, al gunohlarda bu juma o'qigan menen jo'yilib kafarat bo'lib ketadi. O'shanda Hacıga varganda büt bardı günöler eden törölgönde taza olup keledi. Dağın kelerge hacıga deyin, günö kısa günösü жазылат, dağın hacıga varsa, iki hacının ortasında günöler büt bari joyulup ketedi. Oşonday Ramazan ayda oşonday.
өткен Рамазандан ушул Рамазанга чейин канча күнөөлөр жасаган болсок, иншалла, Рамазанда бир ай толук орозо кармасак, ошо күнөөлөрдүн баары жоюлуп кетет. Бирок бул чоң күнөөлөр жоюлбайт, кичинекей күнөөлөр. Кичинекей күнөөлөр канча жасалган болсо, иншалла, ушул намаз, хаж, жума, Рамазан жоюп жүгөрөт. Бирок чоң күнөө кылган болсо, албетте ал чоң күнөө кылган адам тообага муктаж болот. Тооба кылыш керек. Тооба менен жоюлат. An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza dakhala shahr Ramazan marhaban bi mutahhirina. Hazrat Umar radhiyallahu anhu дайым шундай Рамазан айы кирип келип атканда, эртеси Рамазан болуп атканда айтат эле. Бул Рамазан айы келатат. Бул Рамазан айы кош келипсиң. Рамазан айы кош келсин. Бул Рамазан айы мутаххирун, бизди тазалай турган ай. Алхамдулилла, өткөн Рамазандан ушул Рамазанга чейин канча күнөөлөр болсо, бардык күнөөлөр тазалай турган ай. Рамазанун хайрун куллуху. Бул Рамазан айы бардыгы жакшы. Saatыга чейин, минутуга чейин, секундуга чейин, түнүгө чейин, күндүзүгө чейин бардыгы жакшы. Себеби күндүзү биз орозо кармайбыз. Орозо бул ибадат өзүнчө. Таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин орозобуз. Мындайча айтканда, таң жүргөндөн баштап күн батканга биз ибадаттабыз. Мисалы, намазга ниет кылганыбызда ошо салам бергичек ибадатта болобуз. Орозо кармасак, ошо таң жүргөндөн баштап күн батканча ибадаттагыдай болуп жүрөбүз. Демек, ибадаттагыдай кечке чейин соопту ала беребиз. Ва кыямул лейлихи. Түндө да мисалы таравih намаз окуйбуз, тахажжуд намаз окуйбуз, нафил намаз окуйбуз. Кала берсе, уктаган уйкубуз да орозого ибадат эсебиге өтө берет. وَالنَّفَقَةُ فِيهِ كَنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Бұл Рамазан айында бала-чақабызға, үй-бүлөбүзгө нафака берсек, кудум эле Аллах жолунда нафака берген сыяктуу соопторду алабыз. Шундайын бұл Рамазан айы бардыгы күнү да, түнү да, саатыга чейин, минутуга чейин бардыгы жакшылыктап келе турган бул ай. Анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кала Аллаху таала куллу хасанатин яъмалуха ибну адама тузаафу лаху мин ашаратин ila 700 zifin illa saum. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах Таала айткан. Бул Рамазан айында адам баласы канчалык жакшылык иш кылса, сооп иш кылса, 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйөт. Башка вактарда 10 эсе сооп боло турган болсо, орозо вакта кылган сооп иштери 10 эседен 700 эсепке чейин көбөйтүлүп жазылынат. Бирок орозосу андай эмес дейт. Ороздон башка намаз окуйбу, кайыр-эсан кылабы, жакшы сөз айтабы, бирөөгө жардам береби, 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлүп сооп жазылынат. Бирок орозосу андай эмес дейт. Орозосу фаиннаху ли ва ана аззи бихи. Орозосу мен үчүн дейт Аллах Таала. Орозонун белегин мен өзүм берем. Демек, орозонун сообун эч ким айта албайт экен көптүгүнөн. Биздин акылыбызда жетпейт, эсебизде жетпейт экен орозонун сообуна. Бир Аллах Таала өзү билет экен канча сооп беришини. Биз айтып жеткире албайт экенбиз. Себеби ядау шахватаху ва таамаху ва шарабаху мин ажли. Аллах Таала айтат, бул орозодо ал шахватыны таштайт, тамагыны таштайт, иче турган сууну таштайт. Мен үчүн, Аллах үчүн. Орозодо эч кандай рия кошулбайт. Себеби ошондо отурган мисалы бирадарлар, кимиси орозо, кимиси оозу ачык, кимиси оозу жабык, эч ким билбейт да. Намаз окуп атса, намаз окуп атат экен деп көрөбүз. Же кайыр кылып атса, берип атат экен деп көрөбүз. Орозо көзө көрүнбөйт, бир гана Аллах Таалага көрүнөт. Бул орозодо эч кандай рия кошулбайт. Шоның үчүн орозосу мен үчүн дейт. Анын белегини мен өзүм беремин, соогуну мен өзүм беремин дейт. Албетте анын сообуну риваяттарда айтылат, кыямат күнү Аллах Таала өзүнүн дидар жамалын көрсөтүү. Бул орозо кармаган адамдын белегин Аллах Таала өзүм берем дейт, анын белеги Аллах Таала өзүнүн жамалын көрсөтүү. Бул Аллах Тааланын өзүнүн жамалын көрсөтүү эң бир сооптордун
рахаттардың, жыргалчылыктардың жокору турат. Бейиште канчалык жыргалчылык, рахатчылык болсо, ал Алла Тааланын жамалын көргөндөн кийин ал бейиштеги жыргалчылыктар, рахатчылыктар эчтеге татыбай калат, билинбей эле калат дейт. Алла Тааланын жамалына караганда шундай рахат кылып, жыргап, карап эле отургусу келет дейт да. Вассаму жуннатун. Бул орозо албетте дозокко калкан болот. Орозо кармаган адамды дозок азаптай албайт. Валисаими фархатан. Орозо кармаган адам үчүн эки кубаныч бар. Бири оза убагында кечке чейин курсагы ачып, суусап, оза убагында аябай сүйүнүп, оозун ачат. Биринчиси бул дүйнөдө. Экинчиси сүйүнүшү кыямат күнү. Кыямат күнү бейишке киргенде, же болбосо Алла Тааланын дидар жамалын көргөндө эң бир сүйүнүч ошондо болот. Ар бир орозо кармаган үчүн, адам үчүн шундай эки сүйүнүч албетте бар. Салман аль-Фариси разияллаху таала анху кала: "Хатабана Расулуллах саллаллаху ахира ямин мин Шаъбан. Фaqala: Ayyuhan nas innahu qad azallakum shahrun azimun mubarakun." Salman al-Farisi raziyallahu anh aytат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айынын акыркы күнү, мына шу бүгүн Шабан айынын акыркы күнү. Шул күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар топтоп туруп, жыйнап туруп, сахабаларга кутба окуп берди. Айтты: "О адамдар, о мусулмандар, силерге өтө бир улуу, берекелүү, шарапаттуу, фазилаттуу ай бул Рамазан айы келе жатат. Бул айда Кадыр түнү бекитилген. Бул Кадыр түнү 1000 айдан да жакшыраак. Ошол себептен Кадыр түн шарапаттан орозо айы абзал болуп, улуу болуп эсептелинет. Бул айды күндүзү орозо кармоосуну Алла Таала биздерге парз кылды. Түндө туруп ибадат кылуусун Алла Таала нафил кылды. Албетте тарав окуйбуз, тахажжуд окуйбуз, булар бизге нафил болуп эсептелет. Фаман татавва фихи би хуслатин минал хайр кана каман адда фаризатан фима сива. Ким шул Рамазан айында бир жакшылык иш кылса, мындайча бир мустахаб иш кылса деле, башка айларда, башка вакыттарда парызды аткаргандай соо болот. Мустахаб ишти кылса деле, башка айда парыз амалды аткаргандай соо болот. Эгер Рамазан айында парыз амалдарды аткарса, ал бир аткарган парызы 70 эсеге көбөйтүрүлөт. 70 эсе, 700 эсеге чейин көбөйтүрүлөт. Башка вакытта бир эсе боло турган болсо, бул Рамазан айында 70, 10дон 700 эсеге чейин көбөйтүрүлөт. Ва хуа шахру сабр. Бул Рамазан айы сабырдуулук айы. Сабыр кылыш керек. Ачыкка чыдаш керек. Каганга чыдаш керек, сулсаганга чыдаш керек. Бирөө жаман сөз айтып калса, ага чыдаш керек. Урушуп кетсе, ага чыдаш керек. Урса, ага чыдаш керек. Урса да кайтар урбаш керек. Сөксө да кайтарып сөкпөш керек. Мен орозомун деп тура бериш керек. Себеби şu orozodогу Алла Таала вада кылган соопторго ээрчигип калыш керек. Ана ура турган болсо кайтарып урса, сөгө турган болсо кайтарып сөгө турган болсо, анда ошо сооптордон кур калып кетет. Вас сабру савабухул жанна. Шундай нерселерге сабыр кылып өткөрсө, иншаллах а сабырдын белеги бийиш болот. Анын белеги Алла Таала бийишти берет. Ва хуа шахрул мувасат. Бул ай мамиле айы. Her bir adamın көңүн табып өзүгө жараша мамиле кылыш керек. Жакшыга жакшы, жакшы мамилеге жакшы мамиле кылып, her bir адам менен жакшы мамиле кылыш керек бул айда. Юзаду фихи ризқул муъмин. Бул айда момун адамдын рызкысы көбөйөт. Иншалла бул ай рызкы көбөйө турган күнү. Орозолорду şu өз эрежелери менен, парздары менен жайга коюп кармаса, her bir момундун рызкысы көбөйө турган берекелүү ай болот. Man fattara fi sa'imen kana lahu itqu raqaba. Bul Ramazan ayda kim bir oroza karmagan adamın oğzunu açırsa, al bir kul azat kılganday soo bolat. Azır uçurda kul jok, murda bolgon, albatta bir kuldun baası öte jokoru turat. Oşo bir kuldu azat kılganday soğuptu alat. Kulna ya Resulallah, leysa kulluna yacidu ma yuftiru bihi sa'im. Şunda sahabeler aytıştı, ya Resulallah. Biz bardığımız ile orza karman adamların oğzunu açarga mümkünçülüğü yok da. Özümüz zorga misali kechqurun oğuz açarga tamak taap jeybiz. Başkalarının oğzunu kantip açabız, açırabız.
Андай соғып тұрғаннан біз қандай ет шығабыз деп сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Юатилла хаза саваб лиман юфаттиру сайма ала мазақати лабан." Алла Таала ошондой озачар соғуну бере берет. Эгер bir уртам суу менен да болсо бирөөнүн оозун ачырып койсоңуз, же болбосо bir курма берип оозун ачырып койсоңуз, же болбосо bir уртам суу берип оозун ачырып койсоңуз, ошол байлар тамак аш бергендей силер деле ошонун соогун ала бересиңер деди. А бирок bir орозо кармаган адамды оозун ачырып курсагын тойгозуп койсо, бүт өткөн күнөөлөрү капарат болот. Күнөөлөрү жоюлуп кетет. Анан Алла Таала кыямат күндө менин хавзымдан, пайгамбардын хавзысы бар, көлү бар, ошол көлүмдөн Алла Таала ал бендеге суу берет, ичирет. Ал сууду ичкенден кийин ал бейишке киргенче суу сабайт. Эне махшарда 40 жыл туруп калат, күнү ысык. Ошо 40 жыл туруп калса да, ошол суудан бир ичип алгандан башка суу сабайт экен. Ва кана лаху мислу ажрихи мин гайри ан юнқаса мин ажрихи шай. Жана канча адамдын оозун ачыра турган болсо, мисалы 10 адамдын оозун ачырабы, 100 адамдын оозун ачырабы, ошол 10 адам, 100 адам ошо кармаган сообудан, кармаган орозосунан канча сооп тапкан болсо, ошолордун сообучалык ошо ооз ачар берген адамга сооп болот. Канча көп адамга ачырса, ошончо көп сооп болот. Ва хуа шахрун аввалуху рахма. Бул ай алгачкы 10 күнү рахмат күнү. Алгачкы 10 күнү рахмат күнү. Рахмат дегени жакшылык. Алла Тааланын жакшылыгы, берекеси түшө турган күндөр болот эртеден баштап. Ва усатуху магфира. Ортоңгу 10 күнү күнөөлөр кечирүү күнү. Ортоңгу 10 күндө иншалла канча күнөөлөр болсо күнөөлөр кечирилет. Ошентип ал адам таптаза болуп калат. Ва ахиру итқу минан нар. Акыркы 10 күнү бул дозоктон азат болуу күнү. Акыркы 10 күнү эсен аман жеткирип алса, иншалла ал адам дозоктон азат болду деп ойлосок да, айтсак да туура келе берет. Ва ман хаффафа ан мамлукихи фихи атакаху Аллаху минан нар. Ал эми ким кулуну, азыр убакта албетте кул жок, үйдө иштей турган мардикери барбы, же иштеп жүргөн бир иштчиси барбы, ошолорго жеңилдик берсе, орозо келип атат деп ишини жеңил кылса, орозо келип атат деп вактыны жеңил кылса, күндө 8 саат иштей турган болсо бүгүн 7 саат иштегиле, 6 саат иштегиле деп саатына жеңилдетсе, андай адамды Алла Таала дозок отудан азат кылат дейт. Мана бул орозонун шарапаттары, фазилаттары, урматтары şu даражага чейин. Ошондой болгондон кийин албетте ар бир момун адам бул Рамазан айыны урматтап, сыйлап, şu орозон эрежеси кандай болсо баардыгын аткарып, орозо тыйылган нерселерден, орозо тыйылган күнөөлөрдөн тыйылып калыш керек. Орозо ичи албетте таат ибадат менен, намаз окуу менен, тасбих менен, зикир менен, Куран окуу менен алек болуш керек. Бирок кээ көрүп калабыз болуп эле жатат. Şu орозо күнүндө кээ бирлер той берет, кээ бирлер аш берет. Ал өтө бир жаман көрүнүш, жаман күнө. Аш берсе, ошо күндүз күнү. Ошончолук соо боло турган болсо, ошончолук күнөө болот. Эч бир аш бербеш керек, тойдо бербеш керек, орозодо бирөөгө чайынан бербеш керек. Мисалы, мурда бир отпарас адам баласыны көчөдө көрсө, мусулмандардын ичинде жашайт экен, баласы нан көтөрүп, колго кармап жеп жүргөн экен. Баласын үйгө алып келип алып, баягы отпарас аябай сабап урат экен. Сен мусулмандардын ичинде, мусулмандар бардыгы орозо кармап, бул айды урматтап жүрөт. Сен болсо ошолорду көз күйдү кылып, нан жеп жүрөсүң, алар урматыны билбестен деп баласын аябай урган экен. Анан күнү бүтүп, өмүрү бүтүп, баягы отпарас өлгөндөн кийин ошол заманын улуу адамдары түш көрөт экен. Түш көрсө, баягы отпарас бийиште жүргөн экен да. Баягы улуу адам таң калып сурайт: "Сен отпарас элең, кафир элең, кандай бул бийиште жүрөсүң?" дейт экен да. Дегенде ал айткан экен: "Алхамдулилlah, мен ошо баламды мусулмандардын арасында нан жеп жүргөнүн көрүп туруп, мусулмандардын Рамазан айын урматтап туруп, баламды урушкан элем. Ошонун шарапатыдан өлөр убагымда Алла Таала мага ыйман насип эткизди.
Ölөр vaqtimda men kalima keltirip öldüm. Oşol sebepten men hazır bir işte jüremen degen eken. Mana endi bir kafir otparas balasını urup koygondugu üçün Ramazan ayda nan jegендигini ömrünün ahırında iman nasip kılıp bir işe kirip ketken eken. Endi biz musulman bolup turup Ramazanды urmattабай, Ramazanды urmatын ordaga koybay, toy bersek, aş bersek, же bir iman kep kalsa çay бере турган болсок, баягы отпарастан да жаман болуп калбайбызбы? Ошондуктан Ramazandын шундай берекелерине, фазилаттарына жетиш үчүн Oroza ayını öte bir urmattap, sıylap, oruna keltirişke biz elbette bardığız tiyişbiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ala man ittaba'al huda. Allah Teala şol oqulama özlerde jurekka siňiňi payda keltirүүчү mavzulardan kılıp, ertegi kele жаткан Ramazanды bardığız ahırga çayın şunday öz rejelerimden toluk karmap, şu Ramazandağı bereke fazla soğuktorga bardığızga Allah Teala nasip etizgen bolsun. Allah